पिला माने 20टी प्रश्न एजुकेशन रो बहुत बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न एवं पूर्व वर्षर प्रश्न जोगुड़िक कि आसीबार संभावना बहुत अच्छी। प्रथम प्रश्न एठी समस्त लाइव चैट बॉक्स रे आंसर देबे। प्रथम प्रश्न एठी गांधी को निर्णय रे निम्नोक्त केउ उक्तिटी ठीक नुहे केउटा ठीक नुहे। एक भगवान ही सत्य ठीक। दुई सत्य ही भगवान ठीक। मातृभाषा रे शिक्षादान ठीक किंतु उत्तर होची बौद्धिक कार्य अपेक्षा शारीरिक कार्य अधिक गुरुत्वपूर्ण बोली से केबे भी कही नथिले। एक नंबर। दुई नंबर प्रश्न देबले पिला माने दुई नंबर प्रश्न होची एठी रूसो केउ प्रकार शिक्षा र प्रवर्तक थिले। केउ प्रकार शिक्षा प्रवर्तक थिले। एक शिक्षक केंद्रिक शिक्षा केबे नुहे। बी दुई नंबर समाज केंद्रिक शिक्षा बोली कही नांती। सी तीन नंबर शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा ना विषय केंद्रिक शिक्षा। कौन हम उत्तर पड़ा माने ना शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा माने छात्र केंद्रिक शिक्षा एटा कहते रूसो। निम्नोक्त मध्यरु तीन नंबर प्रश्न समस्त लाइव चैट आंसर दियो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निम्नोक्त मध्यरु केउटी श्री अरविंद को पूर्णांग शिक्षार एक अंग नुहे। एक शारीरिक शिक्षा मानसिक वैषयिक आध्यात्मिक केउटी पूर्णांग शिक्षार एक अंग नुहे कहल देखी ना उत्तर होची कौन ना वैषयिक शिक्षा अंग नुहे किंतु तांकर पूर्णांग शिक्षा शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन मानसिक शिक्षा मेंटल एजुकेशन आध्यात्मिक शिक्षा स्पिरिचुअल एजुकेशन अच्छी। नेक्स्ट प्रश्न गांधीजी केउ मसियारे मौलिक शिक्षा योजना आरंभ करथिले। 2023 आसला प्रश्न देख 1932 मसीहा 1937 मसीहा 1940 1947 क्यों मसीह मौलिक शिक्षा योजना आरंभ करथिले गांधीजी कहले देखी 1937 मसीहा वर्धा एजुकेशन 1937 मसीह मौलिक शिक्षा योजना आरंभ करथिले। नेक्स्ट प्रश्न क्यों मसीह सत्यवादी वन विद्यालय बंद हो जाइथिला प्रतिष्ठा ही नथिला बंद हो जाइथिला 1921 दुई 1924 तीन नंबर 1926 ना फोर्थ ऑप्शन 1928 को मसीह पिला माने ना उत्तर होची 1926 मसीह बंद हो जाइथिला। वन विद्यालय क्यों वर्ष स्थापना होइतिला एटा बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न 1919 रे दुई रे 1920 1909 ना 1921 2022 रे प्रश्न पड़ी नहीं कौन ना उत्तर होची 1909 मसीह वन विद्यालय सत्यवादी वन विद्यालय आरंभ होता। नेक्स्ट प्रश्न धंदा केंद्रिक शिक्षा उपरे किए अधिक गुरुत्व देइछंती 2022 प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न। एक गोपबंधु दास दुई महात्मा गांधी तीन रविंद्रनाथ टैगोर चार श्री अरविंद कौन हम कि धंदा केंद्रिक शिक्षा। तो धंदा केंद्रिक शिक्षा कहार ना महात्मा गांधी धंदा केंद्रिक शिक्षा महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न जे रूसो जिन जैक रूसो क्यों वर्ष एमिली बहीटी रचना करते बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न 2022 आसी 1772 1768 1782 1762 कौन हम उत्तर उत्तर होची 1762 मसीह एमिली बहीटी रचना करते जे रूसो। नेक्स्ट प्रश्न मौलिक शिक्षार समान अर्थ बुझाउथुबा अन्य एक नाम है कौन 2022 प्रश्न आसी पूर्णांग शिक्षा दुई मूल्यभित्तिक शिक्षा तीन नई तालीम चार सार्वजनीन शिक्षा कौन हम ना मौलिक शिक्षार अन्य नाम होची नई तालीम। नेक्स्ट प्रश्न सत्यवादी वन विद्यालय किए प्रतिष्ठा करथिले बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न 2022 आसथिला आर.एन. टैगोर दुई रे श्री अरविंद तीन पंडित गोपबंधु दास चार रे महात्मा गांधी। सत्यवादी वन विद्यालय गोपबंधु दास ही प्रतिष्ठा करथिले पिला माने नहीं बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न आम आलोचना करुचे निश्चय ध्यान दउथो पिला माने। नेक्स्ट प्रश्न तुम धन संपत्ति तुमर नुहे यह लोकंकर उक्तिटीर प्रवक्ता किए 2021 प्रश्न आसथिला गांधी
ଦୁଇରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ତିନି ରୁଷୋ, ଚାରି ବିବେକାନନ୍ଦ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କିଏ କହିଛନ୍ତି? ତୁମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମର ନୁହେଁ, ଏହା ଲୋକଙ୍କର। ମାନେ କ'ଣ? ସର୍ବଦଳୀୟ ନୀତି ଯୋଉଟା। ତ କ'ଣ କହନ୍ତି? କିଏ? ନା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତୁମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମର ନୁହେଁ, ଏହା ଲୋକଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ? 2021ରେ ଆସିଥିଲା, ଦେଖ। 1. କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା। 2. ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କର୍ମ ବିଭାଜନ। 3. ଗଣ ଉତ୍ପାଦନ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। 4. ସ୍ୱଦେଶୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା। ତେଣୁ ଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି କ'ଣ? ନା ସିଏ ଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ। ଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ କାହିଁକି? ନା ସେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପଛରେ ରୁଷୋଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ? 2021ରେ ଆସିଥିଲା। ରୁଷୋଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ। ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ବିଚାର, ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଚାର, ଆଦିମ ଆବେଗ। ତେଣୁ ରୁଷୋଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଆଦିମ ଆବେଗ ପିଲାଙ୍କର ସେଟାରେ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଚାର ସମର୍ଥନ ଅଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମର୍ଥନ ଅଛି, ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ବିଚାର, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଚାର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ। ଦେଖ, ସମର୍ଥନ ନାହିଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଚାର। ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ବିଚାର ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଆସୁଛି ଭିତରୁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଆଦିମ ଆବେଗ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତିନିଟା ଯାକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଚାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରଖ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଦ୍ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନାହିଁ। ଉକ୍ତିଟିର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ମାନେ ସଦ୍ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନାହିଁ, ଦୁଷ୍କର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରଖ। 2021ରେ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନଟି। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଗାନ୍ଧୀ। 2ରେ ରୁଷୋ, 3ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, 4 ଟେଗୋର। କିଏ? ନା 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏହାକୁ ରୁଷୋ କହିଥିଲେ ଯେ ସମାଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖ, ପିଲାଙ୍କୁ ସମାଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଦୂରେଇ ରଖ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ 2021ରେ ଆସିଛି। 1 ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, 2 ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, 3 ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, 4 ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। କିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ? ନାଇଁ, ତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଆନ୍ସର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ଓକେ, କୋଉଠି କୋଉଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ବି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ହବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞାରେ ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମା ଉପରେ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି? 2020ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ଶରୀର, ମନ, ଆତ୍ମା ଉପରେ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି କିଏ? 1 ଗୋପବନ୍ଧୁ, 2 ଗାନ୍ଧୀଜୀ, 3 ରୁଷୋ, 4 ଡୁଇ। କିଏ ହବ? ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞାରେ ଶରୀର, ମନ, ଆତ୍ମା ଉପରେ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ଅଧିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି? ଅଧିମାନସ ରୂପାନ୍ତର। ରୁଷୋ, ଅରବିନ୍ଦ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ତାହେଲେ କିଏ ଅଧିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି? ଅଧିମାନସ ରୂପାନ୍ତର କିଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେ ଅଧିମାନସ, ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଷୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ବଳତା ଗହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଜନନୀ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକକୁ ଏହା କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି? ରୁଷୋ କ'ଣ କହିଲେ? ଦୁର୍ବଳତା ଗହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଜନନୀ। ଏହାକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି? 2020ରେ ଆସିଛି। ଶରୀରର ବିକାଶ କର, ମନର ବିକାଶ କର, 3ରେ ହୃଦୟର ବିକାଶ କର, ନା ଆତ୍ମାର ବିକାଶ କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦୁର୍ବଳତା କୁହାଯାଇଛି। ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ? ନା ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତା। ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳତା ଗହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଜନନୀ। ତେଣୁ କ'ଣ? ନା ଶରୀରର ବିକାଶ କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ? ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି କଥା କହିଥିଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି, ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ? 1 ଗୋପବନ୍ଧୁ, 2 ରୁଷୋ, 3 ଗାନ୍ଧୀଜୀ, 4 ଟେଗୋର। କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ରୁଷୋ କହିଥିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି। ସ୍ୱାଭାବିକ, ଅଟୋମେଟିକଲି ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର।
ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଭୂତିର ପୁନର୍ଗଠନ ବୋଲି ମତ ଦିଅନ୍ତି? କିଏ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଭୂତିର ପୁନର୍ଗଠନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଭୂତିର ପୁନର୍ଗଠନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? 1 ଡ୍ୟୁଇ, 2 ଗାନ୍ଧୀ, 3 ରୁସୋ, 4 ଟେଗୋର। କିଏ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଭୂତିର ପୁନର୍ଗଠନ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡ୍ୟୁଇ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଅନୁଭୂତିର ପୁନର୍ଗଠନ। ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। এইଭଳି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବା। ନାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।